समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मु पालक सुजित वर्धन आपण मानकु ए न्यू ईयर रो मेसेज रे समस्त को अभिनंदन एवं नूतन वर्षर शुभेच्छा सहकारे स्वागत करूअछि। एही वाक्य द्वारा प्रभु आमानकु नूतन वर्ष रे आशीर्वाद करंतु एहा मोर प्रार्थना। आमाने वर्तमान नुआ वर्ष को स्वागत करने को जाउछु, किंतु अनेकंक जीवन रे हुए तो एही वर्ष किछि आशा थिला ताहा पूर्ण हे नाही, मनोवांछा थिला ताहा मध्य सफल हे नाही। हुए तो अनेक हताश आ निराश होइछन्ति। तेबे ए वाक्य द्वारा मु आपण मानकु तीनोटी कथा कहिबी। नूतन वर्ष रे की प्रकार प्रभु आमानकु दुई गुण आशीर्वाद देबा पई प्रतिज्ञा करूछन्ते। आमाने सबु बेले चाहू दुई गुण आशीर्वाद। जो माने बिजनेस रे किछि लाभ होंती से माने चाहते आगामी दिन रे ताठारु अधिक लाभ पाइबा पाए। आ जो माने हाफ ईयर एग्जाम रे जेतिकी मार्क आनी छन्ती फाइनल एग्जाम रे ताठो अधिक आनिबा पई चाहंती। आमानकर मन सबु बेले दुई गुण चाहे। आमर प्रभु मध्य दुई गुण आशीर्वाद देबा पई बाइबल रे प्रकाश करिछन्ते। जदि आमे गोटे पद पढ़िबा ता होछि जिखरिय तार 9 अध्याय 12 पद। तहिरे आपण माने देखि परिबे, तहिरे लेखा अछि, हे भरोसा युक्त बंदी माने तुम्भे माने दृढ़ गड़ आड़े फेरी आस, आम्भे तुम्भकु दुई गुण मंगल देबा बोली आज प्रकाश करूअछु। एही स्थान रे इस्राएल लोक मानकु प्रभु एही भरोसा युक्त प्रतिज्ञायुक्त वाक्य देले। जेतेबेले इस्राएल लोक माने बंदित्व अवस्था रे थिले तथापि प्रभु से मानक पई भरोसार वाक्य दउछन्ति। आज ए वाक्य ख्रीष्टनक द्वारा आमानक पई मध्य से नीति लागू अटे। तेणु विश्वासर सहकारे वाक्य को आमने निजस्व करू, ताहले एही वाक्यर आशीर्वाद आमने पाइबा। न्यू ईयर रे आमने अनेक प्रकार सिद्धांत, लक्ष्य, रेजोल्यूशन एवं विभिन्न प्रकार चिंता एवं संकल्प करिकी आमे आगु को बढ़ी था। किंतु मन रखंतु प्रभु को बिना से समस्त विश्वर मूल्य नहीं। तेणु प्रभु आमानक पई अधिक जरूरी। ए वाक्य द्वारा ये तीनोटी शिक्षा आमान को ए नूतन वर्ष रे निश्चय आशीर्वाद रे बढ़िबा पई सहाय्य करिवो। मुझे तीनोटी कथा कहिबी, से तीनोटी जाक प्रथम अक्षर आर रे आरंभ। तेणु आसु माने वाक्य को मन ध्यान दे विश्वासर सहकारे सुनिबा। तेणु प्रथम विषय ताहा होउछि, आमे जदि नूतन वर्ष रे आशीर्वाद पाइबा पई चाहूछु ताले प्रथम आर आमान को दरकार, ताहा होउछि रिटर्न टू गॉड, प्रभुंक प्रति फेरिबा। देखंतु से 12 पदरे एही प्रकार लेखा अछि, तुम्भे माने दृढ़ गड़ आड़े फेरी आस। या प्रभु इस्राएल लोक मान को कहउछन्ति तुम्भे माने फेरी आस। ए दृढ़ गड़ कहिले जहा एक सुरक्षार स्थान, द प्लेस ऑफ सेफ्टी। आम पाई आमर सुरक्षार स्थान होउछन्ति परमेश्वर ईश्वर। ताहु छाड़ी आमानकर कौनसी क्षेत्र रे सुरक्षा नहीं। ईश्वर ही आमानक पई सुरक्षा एवं आशीर्वाद अटंती। तेणु ईश्वर प्रति फेरी आसीबा पई एही स्थान रे बाइबल आमान को आह्वान करे। हुए तो ए नुआ वर्ष रे आपनकर किछि नुआ योजना और संकल्प रेजोल्यूशन करिसंती। मु आपण मान को अनुरोध करबा को चाहूची, प्रभुंक प्रति फेरंतु। निज ज्ञान, निज बुद्धि, निज टैलेंट, निज अर्थ उपरे निर्भर न करी प्रभुंक प्रति फेरिबा। हुए तो आमाने ए गत वर्ष 2025 रे हुए तो अनेक क्षेत्र रे आमे प्रभुंक उपरे निर्भर न करी आमे निज उपरे, निज धन उपरे, निजर ज्ञान उपरे निर्भर करिछु। तेणु हुए तो आमानकर विफलता, फेलुर एवं निराश आसीछि। किंतु आज प्रभु आपण को कहबा को चाहंती प्रभुंक प्रति फेरिबा, कारण से आमर दृढ़ गड़। सेथिपाई दाऊद प्रत्येक परिस्थिति रे प्रभुंक उपरे निर्भर करुथले। जदि आपण गीत संहिता तार 18 अध्याय 2 पद पढ़िबे, सही स्थान रे दाऊद कहंती, सदा प्रभु मोहर शैल, मोहर गड़, मोहर उद्धारकर्ता, मोहर परमेश्वर, मोहर दृढ़ शैल, मु ताहांक ठारे शरण नेबी, मोहर ढाल ओ मोहर परित्राणर शृंग, मोहर उच्च दुर्ग। देखंतु दाऊद ईश्वर पर कि प्रकार भरोसा रखुले। ईश्वर ही तांक पाई दृढ़ गड़, दृढ़ दुर्ग, उच्च दुर्ग एवं ढाल स्वरूप थिले। आज आमने ए नूतन वर्ष रे प्रभुंक प्रति फेरी सेई कथा कहू जे प्रभु
ତୁମେ ମୋହର ଗଡ଼ ଅଟ, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଶୈଳ, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଫେରୁଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ବିଫଳତା ହେଇଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ରେ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ, ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତୁ। ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ୟୁନେଲ ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆସେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଟ୍ୟୁନେଲ ଯେତେବେଳେ ପାର ହେବ ପୁନର୍ବାର ଆଲୁଅ ଆସିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହତାଶ ନ ହେଉ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭରତା ଅଟେ। କାରଣ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସ। ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠାରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ କି? ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଇୟର ରେଜୁଲେସନରେ ଏ ଗୋଟିଏ ରେଜୁଲେସନ୍ ବି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ରଖିବି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବି। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସୁ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଫେରିବା, ବାଇବେଲ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଫେରିବା, ସହଭାଗିତା ପ୍ରତି ଫେରିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରତି ଫେରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କମିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଫେରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସ। ତେବେ 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 2 ନମ୍ବର ଆର୍, ତାହା ହେଉଛି ରିମେନ୍ ଇନ୍ ହୋପ୍। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ 12 ପଦର କ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀମାନେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନେ। ସେମାନେ ଭୟଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀ ନଥିଲେ, ହତାଶର ବନ୍ଦୀ ନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯାହାର କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚରର ହୋପଲେସ୍ର ବନ୍ଦୀ ନଥିଲେ, ଭରସା ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିଜନର୍ସ ଅଫ୍ ହୋପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଚ ସେମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଚ ସେମାନେ ଫେଲୁରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ପରିବାରରେ ଆସେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ଆଜି ଫେଲୁର ହେଇଛୁ, ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ବିଜନେସ୍ରେ ହୁଏତ ଆମମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଫେଲୁର ହେଇଛୁ, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଥିଲା ଯାହା ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇଛୁ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ଆମେ ଫେଲୁର ହେଇଛୁ, ବନ୍ଦିତ୍ୱ ହେଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭରସା ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭରସାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କର। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭରସାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତଳେ ପକାଇବା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଉଠାଇବା ପ୍ରଭୁ। ସେ ହତାଶ କରିବା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଭରସା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଏ। ରୋମିଓ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି 24 ପଦ ପଢ଼ିବେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡିସ୍କରେଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ଏ ନୂଆ ଇୟର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବେ। ଏଇ ଫ୍ୟୁଚର ଭରସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଡିଲେ ହେଇଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମନୋବାଞ୍ଛା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଲସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଗ୍ନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ହୁଏତ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଗଛ ମରିଗଲା।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଜନ୍ ଆସିବ ଯଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ସେ ଗଛରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଇକି ସତେଜ ହେଇକି ବଢ଼ିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଲାଇଫରେ କରିବେ। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତେଜ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ନେଗେଟିଭିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଫେଥରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାହା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଫେଥ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଭୟର ବନ୍ଦିତ୍ୱ ନ ହେଉ, ଫେଲୁର ବନ୍ଦିତ୍ୱ ନ ହେଉ, ହତାଶର ବନ୍ଦିତ୍ୱ ନ ହେଉ, ବରଂ ଭରସା ଯୁକ୍ତ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭରସାର ଈଶ୍ୱର, ଭରସା ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ, ତେବେ 3 ନମ୍ବର ଆର୍, ତାହା ହେଉଛି you will receive restoration। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 12 ପଦରେ ଶେଷରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ 2 ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେବା ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ 2 ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେବା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ 2 ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭୁ ତାହା ଅଟନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ହତାଶା ଆସିଲା, ଫେଲୁର ଆସିଲା, ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ହରେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଢ଼ତାରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ଭରସାରେ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆୟୁବ ତାର 42 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଆମର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 61 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲଜ୍ଜାର ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ଅପମାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଦେଶରେ 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ପାଇବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅପମାନ ଦୂର କଲେ, ଲଜ୍ଜା ଦୂର କଲେ, ପାପ ଦୂର କଲେ, ଆମର ସଙ୍କଟ ଦୂର କଲେ, ରୋଗ ଦୂର କଲେ। ଆମକୁ 2 ଗୁଣ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 2025ରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ହତାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭଗ୍ନ ହେଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସଂକଳ୍ପ, ତାହା ଯଦି ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ, 2026ରେ ତାହା ପ୍ରଭୁ କରିବେ। এই ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିଜସ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ନିଜସ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଜଗତର ନିୟମ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, FD, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ FD ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା ପରେ ଆମେ ପାଉଛୁ 2 ଗୁଣ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଜଗତର ନିୟମ ଏତିକି କରିପାରେ, ତାହେଲେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତ, ମର୍ତ୍ତ, ପୃଥିବୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ସେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ? ସେ 2 ଗୁଣ ବ୍ଲେସିଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହକାରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହା ହତାଶ ହେଇଛି, ମନରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶ ହତାଶ ନ ହୋଇ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜିରିମିୟ 29:11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ତେବେ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଅଛି, ବିଜନେସ୍ରେ ଫେଲୁର ହେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି ହରେଇଛନ୍ତି, ଜବ୍ ହରେଇଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହରେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଡାଉନ୍ ହେଇଛନ୍ତି,
प्रभु प्रति फेरतु भरोसा रखु प्रभु निश्चय आउ थे आशीर्वाद देवाई चाहती गॉड विल गिव यू डबल प्रभु आपन को 2 गुण आशीर्वाद करेंगे तेणु कौन आमने डिक्लेयर करवा कि मुखरे विश्वास सहकार प्रभु ये नूतन वर्ष में तुम प्रति फेरुची मोर संकल्प करुँची तुम ठारे भरोसा रखी तुम्हें मत 2 गुण आशीर्वाद कर यही विश्वास मुखरे स्वीकार करंतु प्रभु आपन को आशीर्वाद करेंगे जदि ये वाक्य द्वारा आप उत्साहित होती एवं नूतन वर्ष रे न्यू ईयर रेजुलेशन नेबाक चाहती यही मोर सहित गोटे मिनिट आखि बंद कर आसु विश्वास आम प्रार्थना करवा प्रभु आम को 2 गुण आशीर्वाद 2026 निश्चय देवे जो जो विषय आपंकर फेल्यूर होता मो सहित समर्पण हूँ हे तो मोबाइल रे आमे देखुचु या भावंतु ना प्रभु आपन को देखुं मो प्रार्थना रे सामिल हूँ प्रभु आपन को आशीर्वाद करेंगे आसु आम प्रार्थना करवा प्रेमिक प्रभु आमे तुम पाद तले धन्यवाद दे प्रार्थना करुचु प्रभु ये गत वर्ष आमने कौन सी क्षेत्र में फेल्यूर होइछु हे तो आमने तुम्हार संतोषजनक जीवन काटी पारि ना अनेक क्षेत्र में प्रभु आमे निज बुद्धि रे ज्ञान रे हे तो आयुज पड़ीछु चर्च उपासना रे तो अवहेला करिछु प्रार्थना रे वाक्य रे अवहेला करिछु किंतु आमे तुम प्रति फेरुछु पिता तुम्हें आमर दृढ़ गड़ अट जदि आमे बंधन रे अच्छु तथापि तुम्हें भरोसा देवा ईश्वर आमे फेल्यूर थिले भी भरोसा देवा ईश्वर रोग संकट अभाव ऋण रे थिले भी भरोसा देवा ईश्वर आमे भरोसार सहकारे आसुछु तुम्हें 2 गुण आशीर्वाद देव ये प्रतिज्ञा देइछ दया कर प्रभु अनुग्रह कर मु समर्पण होउछि मते आशीर्वाद कर जेतेक दर्शक समर्पण होउछंती 2 गुण ब्लेसिंग 2026 रे दियो प्रभु मनोवांछा पूर्ण कर जो जो विषय रे प्रार्थना करुछंती आशीष दियो निश्चय आमान को प्रार्थना सुनिलो ए नूतन वर्ष रे नूतन आशीर्वाद देलो धन्यवाद दूछु त्राणकर्ता प्रभु यीशु को नाम रे मागु अछु आमेन प्रभु आमे समस्त को पुनर्बार ए नूतन वर्ष रे आशीर्वाद करंतु जदि ये वीडियो आपण मान को भल लागिला ताले अन्य मान को मत शेयर करंतु ए नूतन वर्ष रे समस्ते प्रभु को ठारे नुआ ब्लेसिंग रे बढ़ंतु हे हमर प्रार्थना मे गॉड ब्लेस यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर।